पीर वारिस शाह का एक शेर है ना कि चाम चिठ वांगू अन्ना आप होयों, चाम चिठ वांगू अन्ना आप होयों, आफताब दा कुछ कसूर नाई। कि सूरज तो चढ़िया है, चानण तो है, तो तू चमगादड़ हर आप तेनों चानण विच दिसदा ही कुछ नहीं, तो ये आफताब का तो कोई कसूर नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरह हीर वारिस शाह की एक नवी किस्त विच सारे सज्जणों नूं अजमल सिकंदरी का बहुत बहुत सलाम है। बड़ी हौसला अफजाई लोगों ने की, बड़ा प्यार किया, बड़ा दिल खुश होया, तो अपनी मेहनत जिहड़ी है वो इंज लगा कि नालों नाल ही वसूल होंदी पई है। हुण तक जिहड़ा पीर वारिस शाह का कलाम असीं पढ़ चुके हैं, वो तमहीदी कलाम आई, इब्तदाइया आई, उहदे विच हीर रांझे दा तारफ आई, हीर रांझे दा आपस विच मिलना आई, तो हुण पीर वारिस शाह का वो नवेकला रंग सामने आना शुरू हो जाना है कि जिहड़ा उन्होंने बाकी सूफी शहरों तो भी मुमताज़ करता है। पंजाब की इस अजीम धरती दे इस अजीम फरजंद नवेकला काम ये किया कि सूफी शायरी, तसव्वुफ की शायरी ते कलाम जिहड़ा वो लाफानी है, आफाकी कलाम है, उस विच अपने देश की रहतड़, अपने देश की कोई शै ऐसी नहीं जिहड़ी उन्हें अपने कलाम का हिस्सा ना बनाया होवे। ये जिहड़ा अछूता असलूब है ये सिर्फ पीर वारिस शाह का है कि उन्हें अपनी धरती ते उगण वाले खुद रो घाह जिहड़े ने उन्होंने भी अपने कलाम का हिस्सा बनाया है। अपने देश के माल डंगर गाई वसेब रहतड़ बहतड़ जितने भी कारीगर होंदे ने उन्हां दे औजार अपने देश का पूरा पूरा उन्होंने नक्शा खिंचिया है। हुण पिछली किस्तां विच सारी गल हो गई, हीर रांझे ने मिल गई, रांझा हीर नूं मिल गया, रांझा चूचक कोल कामा भी बन गया, तो हीर ने उसनों मज्झी सारियां दे दित्तियां अपने प्यो के हुक्म ते। हुण वो लैके मज्झी लैके ते वो जल बेले विच छेड़ लईयां उस मज्झी। उत्थों हुण किवें वो अपने देश की रहतड़ बयान करते हैं पीर वारिस शाह। अपने देश के बनिया उत्ते खालियां उत्ते उगण वाले खुद रो घाह जिहड़े असीं नहीं संभाल सके, साडी धरती दे जिहड़े घाह असीं अज उन्होंने जहरा मार के स्प्रे मार के ते उन्होंने ख़त्म पे करते हैं। पर वारिस शाह इस तारीखी किस्से विच, इस पंजाब दे नक्शे विच अपने देश ते उगण वाले उन्हां खुद रो घाह जिहड़े आन उन्होंने भी नहीं भुले। इंज सोहणे अंदाज नाल अपने देश के घावां पट्ठियां भी पीर वारिस शाह अपने कलाम का हिस्सा बनाया है कि इस किस्से की खूबसूरती विच होर वाधा हो गया है। हुण रांझा मझां लैके बेले गया तो बेले का नक्शा जिहड़ा है उस दरिया के किनारे उत्ते उन्हां झल बेलियां का एक जिहड़ा नक्शा एक मंजर पीर वारिस शाह पेश करते हैं। उस राहीं उस मंजर की राहीं अपनी देश के घाह बूटियां भी तारीख का हिस्सा किवें बना रहे हैं। हुण उस बेले का नक्शा है तो तुसी मुलाजा फरमाओ कि पीर वारिस शाह की लिखते हैं कि रब करम कीता वसी बार सारी, रब करम कीता वसी बार सारी, होया घाह पट्ठा रुमा मार यारो। कि अल्लाह ने बार उत्ते करम कर दिता। ये सांदड़ बार का जिहड़ा उन्हें ये वाक़या बनाया है कि उहदे ते अल्लाह ने करम किया तो घाह पट्ठा रुमा मार इंज बेअंत घाह पट्ठा उत्थे पैदा हो गया, उग आया। पिथी खिवी घिटी डीला मुरुक चिबड़, पिथी खिवी घिटी डीला मुरुक चिबड़, धामण खबला बाज शुमार यारो। ये सारे जिहड़े मैं तुहानूं दस्से ने ये साडे देश की धरती दे कदीम घाह ने इत्थे उगण वाले। पिथी घिटी खिवी डीला मुरक चिबड़ धामण खब्बल ये सारे खुदरो घाह ने साडी धरती ते उगण वाले। ते अगे तुसी मजीद वेखो कि किवें इन्हां सारे पट्ठियां गावां पीर वारिस शाह अपने इस किस्से विच किवें खूबसूरती नाल सुतरा के सजा के तुहाडे सामने पहुँचाया है कि तुहानूं याद रहे कि घाह जिहड़े ने साडी धरती ते पैदा होंदे हन। लेली खीरी सुराला ते गरम सच्चर, लेली खीरी सुराला ते गरम सच्चर, वट्टड़ सीर का ही विच बार यारो। वट्टड़ जिसनों आम जमान 'ਚ ਅਸੀਂ वटड़ी घाह भी आखते हैं। लेली खीरी
ਸੁਰਾਲਾ ਗਰਮ ਸੱਚਰ, ਵਟਲ ਸੀਰ ਕਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਯਾਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਘਾਹ ਨੇ। ਡੱਡਣ ਗੂਈ ਦਰਾਣੀ ਚੁਰਾਲ ਲੂਣਕ, ਡੱਡਣ ਗੂਈ ਦਰਾਣੀ ਚੁਰਾਲ ਲੂਣਕ, ਥਰਮਾ ਰਜਮੀ ਉੱਕਾ ਕਾਰ ਯਾਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਘਾਹ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੰਦਲਬਾਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵਸ ਪਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਉੱਗ ਆਏ, ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਹਰਿਆਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਗਰਮਢਾਣਾ ਲਨਹਾਕ ਸਵਾਂਕ ਪਲਵਾਨ, ਗਰਮਢਾਣਾ ਲਨਹਾਕ ਸਵਾਂਕ ਪਲਵਾਨ, ਦਬ ਸਰਕੜੇ ਬਰੂ ਹਜ਼ਾਰ ਯਾਰੋ, ਦਬ ਸਰਕੜੇ ਗਰਮਢਾਣਾ ਲਨਹਾਕ ਸਵਾਂਕ ਪਲਵਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਘਾਹ ਨੇ। ਆਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੰਝੇਟੜੇ ਨੇ, ਆਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੰਝੇਟੜੇ ਨੇ, ਪਿੰਡੋ ਹਕੀਆਂ ਮਹੀਂ ਪੁਚਕਾਰ ਯਾਰੋ, ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਂਝਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਹੀਰ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਰ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਿੰਡੋ ਹਕੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਰੀਆਂ, ਮਹੀ ਪੁਚਕਾਰ ਯਾਰੋ, ਪੁਚਕਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਟੋਰਨਾ। ਉਸ ਰਾਂਝੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮੱਝੀ ਟੋਰੀਆਂ, ਟੁਰੀਆਂ ਹੋ ਅੱਗੜ ਪਿਛੜ ਟੀਂਡ ਬੱਧੀ, ਟੁਰੀਆਂ ਹੋ ਅੱਗੜ ਪਿਛੜ ਟੀਂਡ ਬੱਧੀ, ਦੂਰੋਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਧਾਰ ਯਾਰੋ। ਟੀਂਡ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕਤਾਰ, ਕਤਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਕਿ ਟੁਰੀਆਂ ਹੋ ਅੱਗੜ ਪਿਛੜ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਟੁਰੀਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੇੜ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਕੋਈ ਖੱਬੇ, ਕੋਈ ਪਰਾਂ ਕੋਈ ਉਰਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਵਾਲ ਮਾਹੀਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੜ ਪਿਛੜ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਟੀਂਡ ਬੱਧੀ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਦੂਰੋਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਧਾਰ ਯਾਰੋ, ਦੂਰੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਲਕੀਰ ਹੈ। ਇੰਝ ਉਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਟੁਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਾਮ ਗੱਤੀ ਦੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਕਾਰ ਯਾਰੋ, ਕਿ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ, ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅੱਜ ਕਾਮਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਮ ਗੱਤੀ ਦੀ ਕਾਰ ਚੁੱਕ ਲਈਏ, ਬਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਾਮਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਹੁਣ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਲੇ 'ਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਮਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੱਝੀ ਲੈ ਕੇ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੱਝੀ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਇਹ ਹਨ ਕਿਹੜੇ? ਜ਼ਾਹਿਰਨ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਤਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜ ਪੀਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤਾਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਪੀਰ ਨੇ ਪੰਜ ਹਵਾਸ ਤੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਪਣਾ ਤੁਧ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ। ਬੇਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਬੇਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਰਾਂਝਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਪਾਕ ਜ਼ਮੀਰ ਮੀਆਂ, ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਕੇ, ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਦਿਲੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਮਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ, ਕੋਈ ਉਰਲੀ ਪਰਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਛਾਵੇਂ ਰੁੱਖ ਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਸੇਤੀ, ਛਾਵੇਂ ਰੁੱਖ ਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਸੇਤੀ, ਸੱਦ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾਂਗ ਫਕੀਰ ਮੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੱਝੀ ਛੇੜੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੱਝੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੁਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੱਦ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬਈ ਕੁਝ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗੁਣਗੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ,
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੱਦ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਢੋਲੇ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦੀ ਨੇਕ ਸਾਤ ਰਜੂ ਆਣ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਨੇਕ ਸਾਤ ਰਜੂ ਆਣ ਹੋਈ, ਮਿਲੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਵੀਆਂ। ਬਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਮਹਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸੱਦ ਲਾਏ ਉਹ ਉਹਦਾ ਨੇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਤ ਉਹ ਘੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਪੰਜ ਪੀਰ ਟੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਰਾਂਝਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤਬਾਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ, ਰਾਂਝਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤਬਾਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ, ਹੋਇਆ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਹੁਬ ਅਸੀਰ ਮੀਆਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੇਵਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਇਤਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੌਂਪ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਮੀਆਂ। ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ, ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਅਦਬ ਇਤਰਾਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੌਂਪ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਮੀਆਂ। ਚੌਂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਹਿਸ਼, ਕੋਈ ਤਮੰਨਾ, ਸਰੀਰ ਜਿਸਮ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਿਸਮ ਆਦਨ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਤਰੁੱਠਿਆਂ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਤਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਖਾਸ ਵਜ਼ੀਰ ਮੀਆਂ। ਤਰੁੱਠਿਆਂ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆਂ, ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਪਹੁੰਚਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਦ ਹੋ ਵੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜਹਾਨ ਤਰ ਵੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਵੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਖਾਸ ਵਜ਼ੀਰ। ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਤੁਸਾਂ ਹੈ ਸੀਰ ਮੀਆਂ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਵਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨ ਕੋਈ ਨੱਢੀ ਸੋਹਣੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਬਣੇ, ਕਿ ਮੈਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਨਾਸੀਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਪਹਿਲੂ, ਰੂਹਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੀਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਪੰਜ ਹਵਾਸ ਨੇ। ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਰੂਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਰੂਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਸਮਝ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਏ ਅਤੇ ਉਦਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਹੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਹੀਰ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਰੋ ਪਲਕ ਨਾ ਦੇਰ ਤਾਖੀਰ ਮੀਆਂ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਢਿੱਲ ਨਾ ਲਾਓ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰ ਬਖਸ਼ੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਅੱਗੋਂ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚਾ ਖਾ ਚੂਰੀ ਚੋ ਮੱਝ ਬੂਰੀ। ਬੂਰੀ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਤੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਚੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਘਣਾ ਵੀ ਚੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਨ ਬ ਖਾ ਚੂਰੀਆਂ ਖਾ ਤੇ ਬੂਰੀ ਮੱਝ ਚੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਮੌਜਾਂ ਕਰ। ਬੱਚਾ ਖਾ ਚੂਰੀ ਚੋ ਮੱਝ ਬੂਰੀ, ਜੀਉ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਦਿਲਗੀਰ ਮੀਆਂ। ਬਈ ਫਿਕਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੋਈ ਮਲਾਲ ਨਾ ਕਰ, ਗਮ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੌਜਾਂ ਕਰ। ਚੂਰੀਆਂ ਖਾ, ਬੂਰੀਆਂ ਮੱਝੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਪੀ, ਮੌਜਾਂ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਸੀ ਆਪ ਤੇਰੇ, ਹੋਈ ਤੁਧ ਦੀ ਨੇਕ ਤਕਦੀਰ ਮੀਆਂ। ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਪ ਸਵਾਰੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਤਕਦੀਰ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਈ ਤੂੰ ਕੰਮ ਗੱਤੀ ਦੀ ਕਾਰ ਚੁੱਕ ਲਈਏ, ਦਿਲੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕੰਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੱਝੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇਰਾ ਇਹ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਮਾ 'ਚ ਆ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਕਰਸੀ, ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਥੀ ਸੀ ਰੱਬ ਫਜ਼ਲ ਕਰਸੀ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਏ ਏਡ ਜ਼ਹੀਰ ਮੀਆਂ, ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਸੀ, ਉਹ ਆਪੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਸੀ। ਬਖਸ਼ੀ ਹੀਰ ਦਰਗਾਹ ਥੀ ਤੁਧ ਤਾਈਂ,
ਬਖਸ਼ੀ ਹੀਰ ਦਰਗਾਹ ਥੀ ਤੁਧ ਤਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਪਵੇ ਭੀੜ ਮੀਆਂ। ਪੰਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੀੜ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਂ ਪੀਰਾਂ। ਤੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਪੰਜ ਪੀਰ ਨੇ ਪੰਜ ਹਵਾਸ ਤੇਰੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਰੱਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਨੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਗੱਲੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਫਕੀਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਰ ਤੈਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਨ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੱਟੀ ਹੀਰ ਮੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਖਾਦਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਖਾਦਮਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਹੋਫਸਨ ਸਭ ਮਕਸੂਦ ਤੇਰੇ, ਪੋਸੀ ਠੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਤੀਰ ਮੀਆਂ। ਤੂੰ ਇਸ ਅੱਲਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਰੱਖ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹੋ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਸਨ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਕਸੂਦ, ਤੇਰੇ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਹੋਸਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਤੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਗਸੀ, ਤੇਰਾ ਤੀਰ ਖਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਤੇਰੇ ਡਿੱਠਿਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਪਲਕ ਰਾਸੀ, ਤੇਰੇ ਡਿੱਠਿਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਪਲਕ ਰਾਸੀ। ਔਸੀ ਝਲ ਬੇਲਾ ਨੱਡੀ ਚੀਰ ਮੀਆਂ, ਬਈ ਹੁਣ ਉਹ ਤੈਨ ਵੇਖਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਝਟ, ਇੱਕ ਪਲਕ, ਇੱਕ ਸਾਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗੀ। ਝਲ ਬੇਲਾ ਚੀਰ ਕੇ ਉਸੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਚੀਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸੀ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਨੇਕ ਨਸੀਬ ਹੋਵਣ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਦ ਨੇਕ ਨਸੀਬ ਹੋਵਣ, ਮਦਦ ਪੀਰ ਅਮੀਰ ਫਕੀਰ ਮੀਆਂ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਖਤ ਚੰਗੇ ਹੋਵੇਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਸੀਬ ਚੰਗੇ ਹੋਵੇਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨਸੀਬ ਚੰਗੇ ਹੋਵੇਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਲਗਨ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਉਹਦੇ ਨਸੀਬ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਦਾਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਹਿਰੀ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਬ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਜਾ ਖਿਜ਼ਰ ਤੇ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਨੂਰ ਗੌਰੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਪੀਰ ਨੂਰੀ। ਇਹ ਖਾਜਾ ਖਿਜ਼ਰ, ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਨੂਰ ਗੌਰੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਕਰੀਆ, ਇਹ ਤਰੇ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹੋਰ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲ ਬੁਖਾਰੀਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲ ਬੁਖਾਰੀਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਬਹਿਸ਼ਤ ਹੂਰੀ। ਇਹ ਪੰਜ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਾਂਝੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਅੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਰਾ ਖਿਜ਼ਰ ਰੁਮਾਲ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੀ ਪਗੜੀ ਆਈ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਖਿਜ਼ਰ ਨੇ ਅਨਾਇਤ ਕੀਤਾ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੁੰਦਰਾ ਲਾਲ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਨੂਰਪੁਰੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਦਰੀ ਲਾਲ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਨੂਰਪੁਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮੁੰਦਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਪੀਰ ਨੇ ਤੁਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਨੇ ਰੁਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਰ ਨੇ ਮੁੰਦਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਖੰਜਰ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲ ਬੁਖਾਰੀ ਦਿੱਤਾ, ਖੰਜਰ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲ ਬੁਖਾਰੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਖੰਜਰ ਤੋਹਫੇ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲ ਬੁਖਾਰੀ ਹੋਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸਤਾਰਤਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਦੀ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਸਤਾਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ ਇਹ ਸ਼ਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਬਰਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਤਨੀ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਰਕਾਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਖੂੰਡੀ ਜ਼ਕਰੀਏ ਪੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਭੂਰੀ,
ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਕਰੀਆ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਭੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਭੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਭੂਰਾ ਜਾਂ ਭੂਰੀ, ਮੋਟਾ ਕੰਬਲ, ਮੋਟੀ ਚਾਦਰ। ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ, ਇੱਕ ਤੁਰਾ, ਇੱਕ ਖੰਜਰ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁੰਡੀ, ਇੱਕ ਭੂਰੀ ਮੋਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਦਰੀ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ਫਕਤ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ਫਕਤ, ਕੋਈ ਕਰੇ ਨਾ ਤੁਧ ਤੇ ਮੂਲ ਜ਼ੋਰੀ। ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ 5 ਪੀਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਬਰੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਡਾਢ ਪੁਣਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਹਫੇ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਣ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਮੰਗੂਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਮੰਗੂਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਬੱਚਾ ਚੋ ਮਜਬੂਰੀ। ਕਿ ਇਹ ਮੰਗੂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਛੱਡਣ, ਹੈਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋ ਵੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਬਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪੀ, ਬੂਰੀ ਮੱਝ ਚੋ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰ। ਖੁਦਾ ਤੈਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਭੀੜ ਪਵੇ ਕਰੀ ਯਾਦ ਜੱਟਾ, ਤੈਨੂੰ ਭੀੜ ਪਵੇ ਕਰੀ ਯਾਦ ਜੱਟਾ, ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਲਕ ਦੂਰੀ। ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਬਈ ਇੱਕ ਲਮਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਥ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਇੰਝ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਂ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਸੈਂ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਸੈਂ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਤ ਹਜ਼ੂਰੀ। ਕਿ ਜਿਸੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਪਰਿਓਂ ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਬਸ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਭੀੜ ਬਣੇ, ਤਕਲੀਫ ਬਣੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ, ਤੂੰ ਸਨ ਯਾਦ ਕਰੀ। ਸਜਣੋ, ਇਹ 5 ਹਵਾਸ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਜੂ ਕਰਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਖ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਪਰਖ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚਾਮ ਚਿੱਠ ਵਾਂਗੂ ਅੰਨਾ ਆਪ ਹੋਇਓ, ਚਾਮ ਚਿੱਠ ਵਾਂਗੂ ਅੰਨਾ ਆਪ ਹੋਇਓ, ਆਫਤਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੜਿਆ ਆ, ਚਾਨਣ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਚਮਗਾਦੜ ਹਰ ਆਪ, ਤੈਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਤਾਬ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨੱਕ ਕੰਨ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਵਾਸ ਹਨ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਤਨੀ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਉਹਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਔਜ਼ਾਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲੇ ਹਨ ਤੇ ਫਕੀਰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਛੱਡੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਔਜ਼ਾਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।